तो स्टूडेंट्स हमारा, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी चीज़ का हमने इंश्योरेंस कराया, मान लो 2 लाख रुपए का किसी का इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस कराया कि आग लगने से अगर ये कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो इसका कंपनी इंश्योरेंस कंपनसेट देगी। तो हाँ, वो क्या होती है वही चीज़, मतलब 1 लाख का हमें नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है, 1 लाख का नुकसान हो जाता है, तो कंपनी से हम ये नहीं कह सकते हमने 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया था तो 2 लाख रुपए दो। जब आपका नुकसान ही 1 लाख रुपए का हुआ है तो कंपनी सिर्फ 1 लाख रुपए का देगी। तो यही पॉइंट आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये पॉइंट में यही है कि कंपनी से आप प्रॉफिट कमाने के लिए आप मतलब इंश्योरेंस नहीं करवा सकते कि आपने प्रॉफिट कमाने के लिए किया है। तो आप इसमें क्या करना होता है, इसमें जितने का आपको इंश्योरेंस करवाया है उतने का ही कंपनसेट आपको मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आया था प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसको पॉइंट को ध्यान से समझिए। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इज a corollary of a principle of indemnity. According to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the same subject matter, then all the insurer will compensate amount of loss and compensate him actual amount of loss separately. He cannot claim a total loss from each insurer. तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा एग्जांपल में समझेंगे। ए पर्सन गेट हिज हाउस इंश्योर अगेंस्ट 1 लाख विद इंश्योर ए एंड फॉर 50,000 विद द इंश्योर बी, ए लॉस 75,000 अकर, ए इज़ लाइबल टू पे 50,000, बी इज़ लाइबल टू पे 25,000। तो स्टूडेंट्स ये कैसे निकला, आपको ये मैं पॉइंट को क्लियर कटली पंजाबी च समझाना, मेरी गल ध्यान ना सुनो। एक बंदे ने किसी चीज़ का, मान लो बाइक का इंश्योरेंस करवाया, एक कंपनी सी ए, एक कंपनी सी बी। ए वाली कंपनी तो उन्हें किन्ने रुपए का इंश्योरेंस करवा लिया, उन्हें 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है। तो कंपनी बी तो उन्हें किन्ने ਉਹੀ बाइक का इंश्योरेंस कंपनी बी तो 50,000 का करवा लिया। तो ਉਹਨੂੰ नुकसान हो जाता है किसी भी चीज़ का, मतलब बाइक के विच ला लो 75,000 रुपये का नुकसान हो जाता। जब आप किसी गुड्स की गल कर लो कि कोई गुड्स सी 1 लाख रुपए की सी, मतलब कोई भी गुड्स सी, 1 लाख का ए तो इंश्योरेंस करा लिया, 50,000 बी तो इंश्योरेंस करा लिया। तो हुण वो गुड्स जिहड़ी भी ਉਹ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ इंश्योरेंस कंपनी जो ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ नुकसान ਹੁੰਦਾ उस सबजैक्ट मैटर तो ਜਿਹੜਾ नुकसान ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 75,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो हुण 75,000 रुपये का ਉਹਨੂੰ नुकसान हो गया। तो हुण ਇਹ नहीं कह सकते कि हाँ भी ए तू भी मैनू 75,000 दे, बी तू भी मैनू इन्ने रुपये दे जिन्ने का मैं कराया इंश्योरेंस 50,000। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इस चीज़ नू ਉਹ ਕਿਵੇਂ करेगा कैलकुलेशन, देखो इसकी ये होंगी है कि एक 50,000 किमें देगा। तो देखो ये एवं है, टोटल इंश्योरेंस किन्ने का होया, 1.5 लाख रुपये का। टोटल इंश्योरेंस किन्ने का होया, 1.5 लाख का। तो ए तो किन्ना इंश्योरेंस करवाया, 1 लाख रुपये का। नुकसान गुना नुकसान किन्ने का होया, 75,000 का। तो 50,000 आ जाऊगा। एम ही बी का कढ़ना है, बी का उपर की आऊगा 50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख गुना 75,000, तो वह आ जाऊगा 25,000। तो आई होप आज थोड़ा इस टॉपिक क्लीयर हो गया होगा। ये टॉपिक मैं दोबारा रिपीट कर देना, सिंपल जी गल है। कोई भी वस्तु जिदा इंश्योरेंस 2 कंपनियों तो करा लिता जाता है, तो वह कंपनी उस चीज़ जो उन्होंने नुकसान होता है, तो उही सबजैक्ट मैटर से जी कंपनी आ वह कंपनसेट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दी है, जिसका फॉर्मूला सम इंश्योर्ड विद ए पर्टिकुलर इंश्योरर गुना एक्चुअल लॉस डिवाइड बाय टोटल सम इंश्योर्ड। तो यह वैल्यूएशन कढ़ी जाती है। तो ये आई होप साਰਿਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गया होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सीगा। तो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तुसी 50,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख गुना 75,000, 25,000 आंसर आ गया। तो अगला जोड़ा प्रिंसीपल है, प्रिंसीपल ऑफ सैब्रोगेशन। ये पॉइंट बड़े ध्यान ना समझो, भी बहुत इंपोर्टेंट है, बार बार पेपर के आ जाता है। तो ये पॉइंट के ध्यान ना सुनो। ये पॉइंट की है, कहते थोनों मैं सिंपल जी गल दसदा कि पंजाबी दे विच समझाना। देखो, इफ़ ए पर्सन हैज़ टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द फैक्ट्री ड्यू टू फायर ही suffered a loss 1 lakh, he get the compensation for the same. Later on half burnt goods were sold for 10,000, then these 10,000 will be kept by insurance company and not by insured because insurance have already got full compensation for the loss। ਇਹਦਾ मतलब ध्यान ਨਾਲ समझ लो की है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ, ठीक है। और 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। तो 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ,
जिन्ने का नुकसान होया उन्ने का तुहानूं पैसे देते। ये पॉइंट पहले वाले पॉइंट दे विच भी आंदा सी, इन्ना पॉइंट तो तुहानूं क्लीयर है। बट जेड़ा हुण मान लो जेड़ा 1 लाख रुपए दे विच जेड़ा जलिया होया माल सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਾੜ ਹੈ, ਕਬਾੜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੂਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਬਾੜ ਵੇਚ ਆਏ, ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੈਬਰੋਗੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟੋਪਿਕ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਜ਼ੀਮਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੰਪਨਸੇਟ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੂਹਿਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਿਸਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਸ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੇਅਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰੇਗੀ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਸ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗਾ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।